امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ چکے تھے، میں نے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ رکوائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائیں، ٹیرف کے ذریعے 8 جنگیں ختم کرائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹ آف دی یونین سے طویل ترین خطاب، نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ خطاب 1 گھنٹہ اور 50 منٹ طویل تھا۔ اس طرح انہوں نے بل کلنٹن کے 2000 میں دیے گئے آخری خطاب کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ایران کے ساتھ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ترجیح ہے کہ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل ہو۔ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران مزید امریکی حملوں سے بچنے کے لیے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مگر ابھی تک اس بات کا پابند نہیں ہوا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ گزشتہ سال امریکہ نے ایران پر کارروائی کی، جس میں ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی طاقت کے ذریعے امن کی حکمت عملی کا حصہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ افغانستان کے دہشت گرد نے وائٹ ہاؤس کے باہر سیکیورٹی اہلکاروں کو گولی ماری۔ افغان دہشت گرد کو امریکہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں چاہتے تھے کہ غیر قانونی امیگرینٹس امریکہ میں ہوں۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران کوئی شخص غیر قانونی طور پر امریکہ داخل نہیں ہوا۔ امریکی معیشت ترقی کر رہی ہے اور ہمارے دشمن خوف زدہ ہیں۔ ٹیرف کے ذریعے ہماری آمدن میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ہائی ٹو ٹیک کمپنیاں پاور پلانٹس لگائیں تاکہ بجلی کی قیمتیں کم ہو سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دوحہ میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، باہمی دلچسپی کی علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکرات، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور۔ دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس ملاقات میں موجود۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کی دوحہ میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال، شراکت داری مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر رابطے میں رہنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، افرادی قوت اور ثقافتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ علاقائی صورتحال، غزہ میں پیش رفت اور خلیج کی سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے خطے میں مذاکرات کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کے لیے قطر کی تعمیری سفارتی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملاقات میں موجود۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اٹلی کے ہم منصب میٹیو پینٹیڈوسی سے ملاقات۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان داخلی سیکیورٹی تعلقات، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ لیگل مائیگریشن کے فروغ کے لیے باہمی تعاون بڑھائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے، اطالوی وزیر داخلہ۔ ون پنجاب، ون سٹینڈرڈ، ون ڈیزائن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پہلی مرتبہ انفراسٹرکچر اور ڈیزائن سٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ۔ خصوصی اہم اجلاس میں ون پنجاب، ون سٹینڈرڈ کی پالیسی اپنانے کی منظوری۔ پنجاب کی ہر شاہراہ، فٹ پاتھ اور سائن بورڈ ایک ہی خوبصورت ڈیزائن اور بلند معیار کی گواہی دے گا۔ پنجاب کا ہر سکول، ہر اسپتال اور ہر بس سٹاپ ایک ہی عالمی تعمیراتی ڈیزائن اور جدید سہولیات کا عکس ہوگا۔ پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔ مریم نواز۔ فتنہ اور خوارج کا ایک بار پھر بزدلانہ وار۔ کوہاٹ کے قریب پولیس موبائل پر حملہ، ڈی ایس پی اسد محمود سمیت 5 پولیس اہلکار شہید۔ خوارج نے پولیس موبائل کو آگ لگا دی، ایک پولیس اہلکار کو زندہ جلا کر شہید کر دیا۔ ایک ملزم اور ایک راہگیر بھی خوارجین کی فائرنگ کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ خوارج کی اس طرح کی بربریت کا مقصد ہے کہ عوام میں خوف اور دہشت پھیلائی جائے۔ افغان سرزمین پر قبضے اور دہشت گرد عناصر کی پشت پناہی طالبان رجیم کو مہنگی پڑ گئی۔ افغان جریدے نے طالبان کی دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کے باعث عالمی سطح پر سفارتی اور عسکری ناکامی کا پردہ چاک کر دیا۔ متعدد طالبان حکام فتنۃ الخوارج کی افغانستان میں موجودگی بالواسطہ اعتراف کر چکے ہیں۔ ایٹمی طاقت پاکستان کے ساتھ براہ راست عسکری تصادم طالبان کے لیے خطرناک اور مہنگا ثابت ہوگا۔ ہشت صلح۔
افغان طالبان کی خواتین کے حوالے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی تشویش۔ افغانستان میں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کو عالمی سطح پر صنفی تفریق قرار دیا جا رہا ہے۔ خواتین کی حالت انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کی بدترین مثال بن چکی ہے۔ خواتین کی ملازمت اور تعلیم پر پابندی لگا کر طالبان انسانی امداد میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ سابق جرمن وزیر خارجہ ایلینا بیئربوک کا اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں خطاب۔ انتہا پسند ہندوتوا کے زیر اثر بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت عروج پر۔ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم اور توہین آمیز رویہ ہندوتوا کا اصل چہرہ عالمی سطح پر آشکار۔ ہندوستان ٹائمز نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نپتی نفرت کو بے نقاب کر دیا۔ راجستھان میں متعصب بی جے پی رہنما نے کئی خواتین کو مسلمان ہونے کی پاداش میں امدادی سامان دینے سے انکار کر دیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف بڑھتا تشدد اور تعصب دراصل انتہا پسند ہندوا راشٹرا کا اصل چہرہ ہے۔ روس یوکرین جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں، فریقین معاملات کو بات چیت کے ذریعے پرامن طور پر حل کرے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مسئلے کا پرامن حل چاہتا ہے۔ تنازع کے حل کے لیے فریقین علاقائی سلامتی کو مد نظر رکھیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب۔ Up in the air, should go to the man in the deep. Bowled him, top of off. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ انگلینڈ سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ سپر 8 مرحلے میں پاکستان کے خلاف 2 وکٹوں سے کامیابی۔ پاکستان نے 9 وکٹوں پر 164 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان کے 63 رنز، لیام ڈاوسن کی 3 وکٹیں۔ انگلینڈ نے ہدف آخری اوور میں 8 وکٹوں پر حاصل کیا۔ کپتان ہیری بروک کی شاندار سنچری، 4 چھکوں اور 10 چوکوں کی مدد سے 100 رنز بنائے۔ گروپ 2 میں انگلینڈ 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔ T20 ورلڈ کپ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ Fast ball dismissal. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے میں آج ایک اور میچ کھیلا جائے گا۔ کولمبو میں شیڈول میچ میں سری لنکا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ مقابلہ شام 6:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ یوئیفا چیمپئنز لیگ، نارویجین فٹ بال کلب بوڈو گلمرٹ اور انگلش کلب نیو کیسل یونائیٹڈ نے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ راؤنڈ آف 32 کے دوسرے مرحلے میں بوڈو نے میزبان انٹر میلان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ پہلی لیگ میں بوڈو نے انٹر میلان کو 3-1 سے ہرایا تھا۔ نیو کیسل یونائیٹڈ نے آذربائیجان کے فٹ بال کلب قرہ باغ کو 3-2 سے مات دی۔ نیو کیسل نے 9-3 کے ایگریمنٹ سے لاسٹ 16 میں جگہ بنائی۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کا مسئلہ سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا میری ترجیح ہے۔ تہران کو ایٹمی طاقت بننے سے ہر حال میں روکوں گا۔ الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایسے میزائل بنانے پر کام کر رہا ہے جو جلد امریکہ تک پہنچ جائیں گے۔ My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. And no nation should ever doubt America's resolve. We have the most powerful military on earth. I rebuilt the military in my first term. We're going to continue to do so. Also, we just approved a $1 trillion budget. We have no choice. We have to be strong because hopefully we will seldom have to use this great power that we built together. It's really called peace through strength, and it's been very, very effective. اسٹیٹ آف یونین سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، میں کبھی بھی دہشت گردی کے سرپرست کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اپنے خطاب میں پاکستان بھارت کا ذکر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اقتدار میں دوبارہ آ کر میں نے ٹیرف کے ذریعے 8 جنگیں رکوائیں۔ In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia, Pakistan, and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia.
Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ چکے تھے، میں نے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ رکوائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز نے کہا کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ایک کامیابی ہے، غزہ کی جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس سے مشاورت کے بغیر بھی دیگر قوانین کے تحت ٹیرف برقرار رکھے جائیں گے۔ ٹیرف نے دہائیوں سے جاری غیر متوازن تجارتی تعلقات کو درست کیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور پاکستان اور قطر کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ تفصیل شیئر کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ دوحہ دیوان امیری میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے لیے قطر کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں مذاکرات، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ امیر قطر اور وزیر اعظم نے کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا اور اہم علاقائی مسائل پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت کا اعادہ کیا، جسے امیر قطر نے بخوشی قبول کر لیا۔ دورہ اسی سال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں امیر قطر سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی خوشگوار اور نتیجہ خیز گفتگو اس بات پر مرکوز رہی کہ کس طرح دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید آگے بڑھائے جائیں اور باہمی تعلقات کو فائدہ مند شراکت داری میں تبدیل کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ پاکستان اور قطر کے مابین مضبوط شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور ان کے مضبوط سیاسی تعلقات کو ٹھوس اقتصادی نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، دوحہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم الثانی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں پاکستان اور قطر کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی موجودہ مسائل پر رابطے میں رہنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی اور علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قطر کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا اور سیاسی، اقتصادی اور ادارہ جاتی روابط میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، لیبر، افرادی قوت اور ثقافتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی اور ان تمام شعبوں میں تعاون کو تیز کرنے کے لیے دونوں ممالک کی مشترکہ ٹاسک فورس کا اہم قرار دیا گیا۔ اس دوران دونوں فریقین نے مشترکہ وزارتی کمیشن اور دو طرفہ سیاسی مشاورت سمیت حالیہ اعلیٰ سطحی مصروفیات اور ادارہ جاتی میکانزم کے دوران کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ناظرین، ایس آئی ایف سی کی معاونت کے باعث پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہیں۔ دفاعی معاہدے کے بعد دونوں ممالک اقتصادی تعاون کو نئی جہت دینے کے لیے اسٹریٹجک معاہدے کے قریب ہیں۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کے مطابق 3 ماہ قبل مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک ایک اور اسٹریٹجک منصوبے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اقتصادی تعاون کے فریم ورک کے آغاز پر اتفاق کیا تاکہ تجارت اور سرمایہ کاری مضبوط ہو، جس میں توانائی، صنعت، کانکنی، آئی ٹی، سیاحت، زراعت اور خوراک کی سلامتی جیسے اہم منصوبے شامل ہیں۔ دونوں ممالک نے پہلے ہی بجلی کے بین الاقوامی کنیکشن پروجیکٹ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے چند برسوں میں 34 یادداشتیں دستخط کی ہیں، جن کی مالیت $2.8 ارب ہے۔ پاکستان میں دفاعی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ میں ایس آئی ایف سی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रोम में इतालवी हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा दाखिली सलामती, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि कानूनी माइग्रेशन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना दिया जाएगा। मुलाकात में इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को मजीद मौसर बनाने पर भी गौर किया गया। दोनों वज़राए दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दामात को सराहा। इतालवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की पॉलिसियों और इदारों की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि कानूनी माइग्रेशन के फ़रोग़ और मुश्तरका मफादात के दीगर शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। नाज़रीन, वन पंजाब वन स्टैंडर्ड वन डिज़ाइन। पंजाब में पहली बार तामीरात में यकसानियत और आलमी मयार का नफाज होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइजेशन पर खुसूसी इजलास में यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दी, जिसके तहत सूबे भर में पहली मरतबा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स फर्नीचर की यकसा डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म देते हुए कहा कि पॉलिसी के तहत पंजाब का हर स्कूल, हर हस्पताल और हर बस स्टॉप एक ही आलमी तामीराती डिज़ाइन और जदीद सहूलियात का अक्स होगा। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड्स, फुटपाथ्स बनाने का भी फैसला किया गया है। मामले खुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत समेटा क्लस्टर्स का इजलास हुआ। हारून अख्तर ने इजलास से खिताब में कहा कि SME एक्सपो एक अहम संग मील साबित हुई और क्लस्टर्स के लिए एक्सपोज आगे भी मुनक्किद की जाएंगी। हारून अख्तर खान ने कहा कि पाकिस्तान का शहद और जैतून का तेल आलमी मायार का हामिल है। ये बैनुल अक़वामी ब्रांड बन सकता है। SME सेक्टर को बाइख्तियार बनाने और मसाइल के हल के लिए समेटा को मुसलसल रवाबित और इजलास जारी रखना होंगे। मुकामी सतह पर तैयार करदा मेड इन पाकिस्तान मसनूआत का शऊर एक्सपोज के जरिए उजागर किया जा सकता है। हारून अख्तर का मजीद कहना था कि सॉल्ट माइनिंग को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए। जैतून के तेल के क्लस्टर को कस्टम की तरफ से आने वाले रुकावटों को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। फितना ख़वारिज के दहशतगर्दों ने कोहाट के करीब बुज़दिलाना वार करते हुए पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाते हुए DSP असद महमूद समेत 7 अफराद को शहीद कर दिया। ख़वारिज ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी और एक पुलिस एहलकार को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया। ख़वारिज की बर्बरियत का मकसद अवाम में खौफ और दहशत फैलाना है। वाक़या नवाही इलाके शक्करदरा रोड पर उस वक्त पेश आया जब पुलिस टीम एक ज़ेर हिरासत मुलजिम को मुंतकिल कर रही थी। शोहदा में 5 पुलिस एहलकार, एक ज़ेर हिरासत मुलजिम और एक राहगीर शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार और एक कैदी शामिल है। शहीद और जख्मी तमाम एहलकारों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से है। फितनल ख़वारिज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इस्लाम, पाकिस्तान और पश्तून दुश्मन है। इन्हें नासिर का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इनका इंसानियत और मजहब से कुछ लेना देना नहीं। ये गिरोह बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जरिए इस्लाम के नाम को बदनाम करता है। शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा और आखिरी ख़वारिज के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द अनासिर की मुबैना सरपरस्ती के इल्ज़ामात पर सिफारती और अस्करी दबाव का सामना है। अफगान अखबार हश्द सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ तालिबान ओहदेदार शिद्दत पसंद ग्रोहों की अफगानिस्तान में मौजूदगी का बिलवास्ता एतराफ़ कर चुके हैं। एटमी ताकत पाकिस्तान के साथ किसी भी मुमकिन अस्करी कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। सरहदी बंदिशों के बायस अफगानिस्तान में अद्वियात और खुराक की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से पेश नाकाबिल तरदीद शवाहिद के बाद आलमी बरादरी अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द पनागाहों का एतराफ़ कर चुकी है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी का फरोग पाकिस्तान समेत खित्ते के लिए संगीन चैलेंज बन चुका है। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हो गया है। तालिबान की जानिब से खवातीन की तालीम, मुलाजमत और समाजी सरगर्मियों पर आयद पाबंदियों को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास की सदारत साबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा एलिना बेयरबॉक ने अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक काउंसिल में खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में खवातीन के साथ सलूक मुनज़्ज़म इम्तियाज़ की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अफगान खवातीन की हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात करें।
بات کریں گے بھارت کی، جہاں پر مسلمانوں کے خلاف مبینہ امتیازی سلوک کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ریاست راجستھان میں بی جے پی کے رہنما سکھبیر سنگھ جویا پوریا نے کئی خواتین کو مسلمان ہونے کی پاداش میں امدادی سامان دینے سے انکار کر دیا۔ متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کی مذہبی شناخت ظاہر ہوئی، انہیں امداد پروگرام سے الگ کر دیا گیا اور سامان واپس کرنے کو کہا گیا۔ مبینہ طور پر رہنما نے کہا کہ جو لوگ وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں انہیں امداد لینے کا حق نہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے واقعات بھارت میں اقلیتوں کے حوالے سے بڑھتے ہوئے مذہبی تناؤ کی نشاندہی کرتے ہیں اور سماجی ہم آہنگی کے لیے تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین اور اس کے اتحادی جس حد تک جا رہے ہیں انہیں اس پر پچھتاوا ہوگا۔ روسی انٹیلیجنس سروس SVR سے خطاب میں صدر پوٹن نے کہا کہ مخالفین جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے جوہری عنصر استعمال کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ روسی توانائی تنصیبات پر حملوں کی دھمکیوں سے یوکرین امن عمل تباہ کر رہا ہے۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ روس کے خلاف دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا، جس میں یوکرینی اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز ملوث ہیں۔ روسی انٹیلیجنس سروس کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور فرانس یوکرین کو جوہری ہتھیاروں کے پرزے اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی تیاری میں ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر جوہری طاقتوں کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کے خطرات سے خبردار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل میں یوکرین پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس تنازع کے جلد خاتمے، خطے میں امن کی بحالی اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 برس سے جاری تنازع نے خطے اور عالمی سطح پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور خوراک اور توانائی کے تحفظ کو نقصان پہنچا اور انسانی المیہ جنم لیا۔ پاکستان ہمیشہ واضح رہا ہے کہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، منصفانہ اور پائیدار امن صرف مسلسل اور بامعنی مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ الزام تراشی سے گریز ضروری ہے اور انسانی تکالیف کے خاتمے کو اخلاقی ذمہ داری سمجھا جائے۔ ناظرین، اسلام آباد میں رمضان کے دوران سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے ہدایت کی کہ مساجد، امام بارگاہوں اور رمضان بازاروں میں سخت سیکیورٹی فراہم کی جائے اور نماز فجر، افطار اور تراویح کے اوقات میں خصوصی پیٹرولنگ کی جائے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کو مزید مؤثر بنانے، مشکوک افراد اور گاڑیوں کی نگرانی یقینی بنانے، سرچ اینڈ کامنگ آپریشنز جاری رکھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ IG نے کہا کہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے 24 گھنٹے نگرانی، افطار سے قبل رش کے اوقات میں خصوصی ٹریفک پلان اور اہم شاہراہوں پر اضافی ڈفری تعینات کی جائے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس چیئرپرسن سینیٹر سمینہ ممتاز زہری کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں لاہور میں احمد جاوید کے قتل کے مقدمے، چائلڈ پروٹیکشن اداروں کی کارکردگی اور تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے خطرے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ IG پنجاب کے نمائندے نے کہا کہ قتل کے تمام ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور چالان عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ کمیٹی نے قتل مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کی سفارش کی۔ انسداد منشیات فورس کے حکام نے کہا کہ 261 جامعات اور اسلام آباد سمیت مختلف سکولز میں احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ مختلف کارروائیوں میں 110 سے زائد افراد گرفتار اور 4 ٹن سے زائد منشیات برآمد کی گئی ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ غیر ملکی باشندے بھی سمگلنگ میں ملوث ہیں اور زیادہ تر منشیات افغانستان سے دیگر ممالک کو سمگل کی جاتی ہیں۔ فرانس میں پاکستان کی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے سالون انٹرنیشنل دی لا ایگریکلچر نمائش میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزارتی اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں، اختراع کاروں اور صنعتی رہنماؤں کے ساتھ تعمیری تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان اور فرانس کے درمیان جدید زراعت اور پائیدار زرعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے نئے امکانات تلاش کیے جا سکیں۔ کینیڈا کے شہر کیلگری میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں شرکاء نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ آرگنائزرز اسد منیر چیمہ اور راج بھلا نے شرکاء کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ افطار جیسے اجتماعات کمیونٹی کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پروگرام میں رمضان کی روح، صبر، برداشت اور انسانیت کی خدمت پر بات کی گئی اور روایتی اور بین الاقوامی کھانوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے سوئی ٹاؤن میں 4 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ رکن قومی اسمبلی میاں خان بگٹی نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر اس مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اہم خصوصی مہم میں سول سوسائٹی کا بھرپور تعاون انتہائی ضروری ہے کیونکہ سوئی ٹاؤن کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کے اشارے ملے ہیں۔
मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुरीदके में भी रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में इज्तिमाई इफ्तारियों के लिए 3 नेगेबान इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जहां पर रोज़ाना सैकड़ों रोज़ेदार बाकायदा और बावकार अंदाज में मयारी इफ्तारी कर रहे हैं। निगहबान इफ्तार दस्तरखान के हवाले से मजीद बता रहे हैं सैयद कासिम अली शाह अपनी रिपोर्ट में। जी निगहबान दस्तरखान मरीज के मेहमान पंजाब भर की तरह मुरीदके में भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर तहसील मुरीदके में रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में इज्तिमाई इफ्तारियों के लिए 3 निगहबान इफ्तार दस्तरखान कायम किए गए हैं, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों रोजेदार बावकार अंदाज में म्यारी इफ्तारी कर रहे हैं। तहसील इंतजामिया की ज़ेर निगरानी निगहबान दस्तरखान में इफ्तारी के वक्त रूह परवर मंजर देखने में आते हैं। बीबी मरियम नवाज जो एक काम मैंने कर दी भी बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है कि अल्लाह ताला इसकी जिंदगी करे। बहुत अच्छी इफ्तारियां लिए थे, अल्लाह होर इन मजीद दवे ताकि गरीब लोग आके हर साल इतने इफ्तारी करें। शुक्रिया मरियम नवाज। इंतजामिया का कहना है कि यह सिलसिला बाकायदगी से पूरा माह रमजान मुबारक चलता रहेगा। सैयद कासिम अली शाह, PTV न्यूज़ मुरीदके। नाज़रीन, रोज़ा न सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा है बल्कि इंसानी जिस्म और रूह के लिए बेशुमार फ़वाइद का हामिल भी है। रोज़े के जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद पर देखते हैं अशफाक अहमद की रिपोर्ट। मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। रोज़ा मखसूस भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो इंसान की शख्सियत को निखारता है, इसे जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाता है और रूहानी तौर पर पाकीज़गी अता करता है। रोज़ा सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। रोज़े की हालत में ये होते हैं, जो इंसान मतलब कोई शुगर पेशेंट है तो उसकी शुगर कंट्रोल रहती है, और अगर कोई मैदे के कोई अल्सर के पेशेंट हैं उनके एंजाइम बेहतर होते हैं, और कुछ जिगर के जिनके मसाइल हैं उनके जितने भी SGPT SGOT वगैरह वो कंट्रोल में रहती है। रोज़ा सब्र बर्दाश्त पैदा करता है और रूहानी सुकून अता करता है। ये गुनाहों से माफ़ी और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। रोज़ेदार में खिदमत खल्क का जज्बा बेदार होता है जो इंसान की दुनिया और आखिरत संवारता है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वा इख्तियार करें। रोज़ा इसलिए कायनात में आया, हुक्म दिया गया कि हमें आला दर्जे का अच्छा इंसान बना दे। रोज़ा जिस्म को तंदुरुस्त रखता है और रूह को पाकीज़गी बख्शता है। ये सब्र व तहम्मुल सिखाता है और गरीब और ज़रूरतमंदों के दुख का एहसास दिलाता है। इसका असल मकसद तकवा हासिल करना है जो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक में आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी के लिए हुकूमत ने ज़िला लोधरा में शुगर सेल पॉइंट्स बनाए हैं, जहां आवाम की एक बड़ी तादाद रोज़ाना चीनी खरीद रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। रमज़ान अल मुबारक में चीनी की तलब बढ़ जाने से इसकी किल्लत के साथ कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। हुकूमत ने आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए लोधरा में सस्ती चीनी सेल पॉइंट बनाए हैं, जहां चीनी बाजार से 15 रुपये फ़ी किलोग्राम कम कीमत पर फरोख्त की जा रही है। शहरियों की एक बड़ी तादाद रोज़ाना इन सेल पॉइंट से 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी खरीद रहे हैं, और एक शनाख्ती कार्ड पे 2 किलो कस्टमर चीनी ले सकता है और उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो बाहर तकरीबन 155 रुपये किलो है, तो यहाँ 140 रुपये किलो है, तो हुकूमत का अच्छा इकदाम है जो चीनी मिल रही है हमें 15 रुपये डिस्काउंट के साथ। लोधरा के रमज़ान निगहबान सहूलत बाज़ार, दुनियापुर और करोड़ पक्का के निगहबान रमज़ान सहूलत बाज़ारों में लगाए जाने वाले सेल पॉइंट से शहरी शनाख्ती कार्ड दिखाकर 2 किलो चीनी खरीद रहे हैं। शुगर सेल पॉइंट 28 रमज़ान तक फाल रहेंगे। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, दरिया सिंध में सखर के मुकाम पर 1885 में तामीर होने वाले फ़न तामीर के शाहकार लैंड्स डाउन पुल की तज़ीन और आइश का मंसूबा शुरू हो गया है। हुकूमत सिंध के इस इक़दाम का मकसद तारीखी पुल को महफूज बनाना और उस इलाके की खूबसूरती में इजाफा करना है। तफसील जानते हैं सखर से इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। सखर के मकाम पर दरिया सिंध पर तामीर होने वाले लैंड्स डाउन ब्रिज अपनी तारीखी और फ़न तामीर के हवाले से दुनिया भर में नुमाया मकाम रखता है। हुकूमत सिंध के महकमा आसार कदीमा की जानिब से इस पुल की बहाली और रंगो रोगन का काम जारी है। पहले मरहले में इस पुल पर साइड ब्लॉक को ख़त्म करके उसकी जगह फौलादी प्लेट्स लगाई गई थी। अब दूसरे मरहले के तहत लैंसडाउन ब्रिज और इसके चैनल ब्रिज पर मुरम्मत और रंगो रोगन का काम जारी है। इसके चैनल ब्रिज पर कंक्रीट ब्लॉक को ख़त्म करके फौलादी चादरें लगाई जा रही हैं, जिससे इस पुल पर खासा वजन कम होगा। इसके जो वज़न है
70,000 से कम होकर 34,000 पे आ गया है। फिर हमने स्कूल पे अभी रंग करना है, हमने वहाँ आर्ट गैलरी बनाई है, इंफॉर्मेशन डेस्क बनाई है। तीसरा मरला होगा इसकी सजावट का, जिसमें लाइटिंग होगी और जैसे दुनिया में खूबसूरत ब्रिजेस होती हैं उसकी खूबसूरती पे नीचे जो कमरे बैरक्स बने हुए हैं वहाँ पे हम, लंदन में जैसे ट्यूब चलती है वहाँ पे म्यूजियम बनाए। इस मनसूबे की तकमील से न सिर्फ इलाके में सियाहत में इजाफा होगा बल्कि ये कौमी सरमाया भी महफूज हो सकेगा। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। दिन की दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा बरकरार रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहा। और अब आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पाकिस्तान का शहर लाहौर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर भारत का शहर कोलकाता रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर बांग्लादेशी दारुल-हुकूमत ढाका रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर पाकिस्तान का शहर कराची रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड किया गया। छठे और आखिरी नंबर पर युगांडा का दारुल-हुकूमत कंपाला रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस दिए चलेंगे मेंडेस की जानिब। शुक्रिया कदीर। नाज़रीन, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कुवैत के अमीर शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबा और ब्रदर अवाम कुवैत को कौमी दिन और हाला फरवरी की तकरीबात के मौके पर दिली मुबारकबाद दी है। सदर ममलकत ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि ये खुशियों भरा मौका कुवैती कौम की मजबूती, इत्तेहाद और दानिशमंद क़यादत में मुसलसल तरक्की का मज़हर है। सदर ममलकत ने अपने ख़त में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और ख़ित्ते में अमन व खुशहाली के अज़्म पर मबनी गहरे तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद वसअत इख्तियार कर रहे हैं। सदर ममलकत ने कुवैत में मुक़ीम पाकिस्तानी बरादरी को दोनों ममालिक के दरमियान एक मजबूत पुल करार देते हुए कहा कि यह कम्युनिटी कुवैत की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ दोनों ममालिक की अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बना रही है। सदर ममलकत ने इस अज़्म का इयादा किया कि कुवैत की तरक्की और खुशहाली के सफर के साथ पाकिस्तान दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देगा ताकि दोनों बरादर ममालिक के अवाम को मुश्तरका फ़वाइद हासिल हों। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमीर कुवैत की सेहत और तंदुरुस्ती, कुवैती अवाम की मुसलसल तरक्की और दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की मजीद मजबूती के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर जौहराबाद कैंपस में प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत 124 होनहार तलबा तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी कौमी असम्बली के रुकन मलिक शाकिर बशीर आवान ने कहा कि यह लैपटॉप महज एक तालीमी सहूलत नहीं बल्कि तलबा के ख्वाबों की ताबीर और रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक मजबूत कदम है। लैपटॉप स्कीम से तलबा की तहकीकी सरगर्मियों में नुमाया बेहतरी आएगी और वो डिजिटल मईशत का मौसर हिस्सा बन सकेंगे। ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला ननकाना साहब में जश्न बहारा शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने वाबर्टन में असातिज़ा और तलबा के हमरा पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 500 से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं और मई 2026 तक 1,50,000 से ज़ायद कदावर, फलदार और फूलदार पौधे जिले की तमाम शाहराहों के गिर्द लगाए जाएंगे। इस इकदाम से न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि ट्रैफिक की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी में भी कमी आ सकेगी।
عوامی ریلیف پیکیج رمضان نگہبان کی تقسیم ضلع ساہیوال کے مستحق خاندانوں میں جاری ہے، جس کے تحت اب تک ضلع بھر کے 45,491 سے زائد مستحق افراد کو رمضان نگہبان کارڈ ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں خاور علی چاہدری۔ رمضان المبارک میں غریب و مستحق افراد کو ریلیف دینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے دیے جانے والے رمضان نگہبان کارڈ کو ساہیوال کے 74,114 مستحقین کی دہلیز پر پہنچایا جا رہا ہے۔ رمضان نگہبان پیکیج کے تحت اب تک 45,491 مستحق گھرانوں کو 10,000 روپے کے کارڈ گھر کی دہلیز پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر جو رمضان نگہبان کارڈز ہیں ان کی ترسیل کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ساہیوال میں کل 74,114 بینیفیشریز تھے، جس میں سے آج کی تاریخ تک 45,491 بینیفیشریز کو ان کے گھروں میں جو ہیں یہ کارڈ مہیا کیے جا چکے ہیں۔ رمضان نگہبان کارڈز کی تقسیم کے لیے 220 ٹیمیں گھر گھر جا کر مستحق افراد کی دہلیز پر رمضان نگہبان کارڈز پہنچا رہی ہیں۔ پنجاب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں رمضان پیکیج دیا، اس سے ہم بچوں کو افطاری کا بندوبست کریں گے اور کپڑوں کا بندوبست کریں گے۔ مریم نماز نے ساڈا بہت سوچا ہے، ساڈے بچیاں دا سوچا ہے، کپڑے لواں گے، افطاری کران گے۔ مریم نماز زندہ باد۔ ضلع بھر کے مستحق خاندان 10,000 روپے کا نگہبان کارڈ ملنے پر بینک آف پنجاب اور ریٹیلر سے اپنے موبائل پر آنے والے کوڈ کارڈ دکھا کر 10,000 روپے نقد وصول کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے رمضان نگہبان پیکیج کے نادار اور مستحق گھرانوں کو ان کا حق ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچنے سے عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف مل رہا ہے۔ خاور علی چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ساہیوال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وہاڑی میں مستحق گھرانوں کو نگہبان کارڈز فراہم کرنے کا عمل جاری ہے۔ کل 84,209 گھرانوں کو کارڈز دینے کا منصوبہ ہے اور اب تک 66,400 کارڈز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں وہاڑی سے بہادر حسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے ندار اور مستحق گھرانوں کو مالی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع وہاڑی میں نگہبان کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 79,200 کارڈ وصول ہو چکے ہیں۔ اب تک 66,400 نگہبان رمضان کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ 41,382 مستحق گھرانے اپنی رقم نکلوا چکے ہیں۔ نگہبان کارڈ ہے وہ مجھے مل گیا ہے، میں نے جو بھی اپنے بچوں کے لیے جو بھی لینا ہے وہ بھی لے لوں گا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، کارڈ مل گیا وہ کارڈ، اور میں لے کے بچوں کو انشاءاللہ کپڑے اور جوتے لاؤں۔ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے بچوں کے لیے نگہبان کارڈ دیا ہے۔ نگہبان رمضان کارڈ کی تقسیم کے سلسلے میں بینک آف پنجاب نے ضلع وہاڑی کی تینوں تحصیلوں میلسی، بورے والا اور وہاڑی میں ایکٹیویشن ڈیسک قائم کیے ہیں، جہاں سے نگہبان کارڈ ہولڈر نہ صرف کارڈ کی درستگی کروا سکیں گے بلکہ 10,000 روپے کیش کی صورت میں بھی حاصل کر سکیں گے۔ بہادر حسین، پی ٹی وی نیوز، وہاڑی۔ چھٹے روزے کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں علماء کرام نے کاروبار میں دیانت اور رمضان میں منافع یا انصاف کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی۔ سید جہانگیر علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی مرکز سے جاری رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کے چھٹے روز قاری محمد اسامہ کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید ہوئی، جبکہ میزبان احسن خان نے ترجمہ پیش کیا۔ بعد میں خواتین نعت خواہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میزبان جوگن کاظم نے پی ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسمیشن دینی اور دنیاوی معلومات کے موتی بکھیر رہی ہے اور اس کی مقبولیت بلندیوں کی جانب گامزن ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے آلموسٹ 2 ڈیکیڈز یہاں پہ گزار دی ہیں، اٹس بن آلموسٹ 17-18 ایئرس، تو میرے لیے تو گھر ہی ہے۔ ناؤ ایز فار ایز دی ایکسپیرینس از کنسرنڈ، ہمیشہ ہی جب بھی رمضان ٹرانسمیشن پی ٹی وی کے ساتھ کی ہے، ایکسپیرینس فنومنل ہوتا ہے اور اپنی نالج میں اضافہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹرانسمیشن میں مہمان اداکارہ بشرا انصاری نے خصوصی طور پر شرکت کی اور اپنے کریئر کے بارے میں بتایا۔ مہمان اداکارہ بشرا انصاری نے میزبان احسن خان اور جوگن کاظم کے ہمراہ بچوں کے ساتھ مزے کی کہانیاں سنائی۔ ٹرانسمیشن میں اسلامی تاریخ پر مبنی سوال و جواب کے مقابلے ہوئے، جبکہ علماء کرام نے کاروبار میں دیانت، رمضان میں منافع یا انصاف کے موضوع پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی نے ٹیلی فون کالز کے ذریعے لوگوں کے مسائل سنے اور وظائف بتائے۔ اذان مغرب کے بعد چھٹے روز کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکیج کے تحت بلوچستان کے مستحق خاندانوں کو بھی بلا امتیاز 13,000 روپے بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے شفاف انداز میں دیے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ بلوچستان بھی سمجھتا ہے 38 ارب کا وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکیج تاریخی ہے۔ بلوچستان کے بھی ہر مستحق خاندان کو بلا امتیاز اور بلا تفریق
13,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रोग्राम से 21 लाख खानदान इस्तेफादा कर सकेंगे। अदायगी बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट के जरिए होगी। ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में बल्कि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के जरिए 1 करोड़ 21 लाख खानदानों को इंशाअल्लाह तकसीम किए जाएंगे। विफाक किफालत प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाले 1 करोड़ खानदानों के वजीफे में भी 10 अरब का खतीर इजाफा कर दिया गया है। यानी माह रमजान में इस रिलीफ से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 21 लाख खानदान इस्तेफादा करेंगे। मोबाइल फोन या कंप्यूटर्स के जरिए वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज खुसूसी पोर्टल पर अहलियत की तस्दीक करवाई जा सकती है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और वही इंजीनियर के लिए जो भी आप यंग इंजीनियर यहाँ से निकलते तो उसमें अपने PhD में जितने प्रोजेक्ट्स जितने मंसूबे इसमें लाजिमी शक उन्होंने डाल दिया कि आप इन बेरोजगार नौजवानों को जॉब देंगे तो 10,000 जॉब इस साल आपकी बेरोजगार इंजीनियर के लिए इंटर्नशिप की ये इंटर्नशिप उनको देंगे 1 साल। इसको पाबंद बना दिया, इसका एक हिस्सा बना दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब इस मार्च से इसकी बाकायदा इफ्तिताह भी करेगी और इसको लॉन्च भी करेगी। तो एक सोच एक फिक्र है कि वाई नॉट कि हमारे वही बहनें और भाइयों को ये मौका मिल जाए और अगर वो इस तरह बेरोजगार बैठे रहे तो साथ साथ अपनी अच्छी जॉब भी ढूंढे, उस पर भी लग जाए और यहाँ भी उनको मिल जाए तो अच्छी बात कि जहाँ मौका मिलता है। मैं इंजीनियर्स के बारे इंजीनियर्स अगर आप देख ले तो मुल्क की असली बनाने वाले उसमें किरदार अदा करने वाले एक एक जगह से आप देख ले। अगर आप इन फिजाओं में जहाज़े देखते उड़ते हुए इसमें भी वही इंजीनियर की मेहनत शामिल। अगर आप वही दरियाओं में देखते उसमें भी वही मेहनत शामिल। इंडस्ट्रीज को देखते वही कारखानों को देखते, वही शाहराहों को देखते, वही डैम्स को देखते जिस जिस जगह जाते, वही दूसरी चीज़ IT की दुनिया में देखते कि अभी दुनिया कहीं से वही कहीं तक गया, वही एटमी साइंसदानों तक देते, दूसरे दे देते। तो उसमें इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल। मैं कहता हूँ अगर इस इंजीनियरिंग पेशे पर इस फील्ड पर फोकस कर दिया जाए और फोकस कर लेना चाहिए। आपको भी एक जज्बे से इसके लिए नहीं, आपको एक काम नहीं। हम जब आए इंजीनियरिंग में उस ज़माने में ये सोच नहीं था। उस ज़माने में ये सोच था कि जो फारिग होता था EPC करके तो कहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। लोगों के जहनों में ये ख्याल था ये अच्छी बात नहीं कि इसमें ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा कमाई होगा तो इस फील्ड में जाना चाहिए। तो अभी वही कंसेप्ट चेंज हुआ है। आप जिस फील्ड में जिस शोबे में आपकी इंजीनियरिंग में कई टेक्नोलॉजीज है बहुत ज़्यादा, आपको उसमें ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल फ्ला में हो। आप जिसमें उसमें अपने आप को उसी में साबित कर दें। सबसे बड़ी बात है कि आप वही अपने आप को साबित करें और वही इसकी टॉपर बने, आप गोल्ड मेडलिस्ट बने, उसके लिए काम करें। तो इसमें अभी वही चीज़ चेंज हुई। इंजीनियरिंग में खास कर जो आप देखते हैं, मैं कहता हूँ इस पर फोकस भी कर लेना चाहिए। उसको जितना ज़्यादा फोकस कर दिया जाए, अगर हम इसी तरह वही जो हमारी ड्रीम है और ख्वाब है वही देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान कहीं से कहाँ तक जाए, तो उसके लिए चाहिए कि हम आप पर इन्वेस्ट भी करें, आपको सहूलियात भी दे दे, आपको आगे भी ले आए और इंशाअल्लाह ताला ये करते रहेंगे। ये हमारी इस हुकूमत का विजन सोच वही शहबाज शरीफ साहब का कि आप यूथ को, आज अगर आप यूथ देख रहे हमारे बहने सामने अगर मेरे मौजूद है तो हम ये रिकग्नाइज करते कि आप लीडर है, यू आर द लीडर, यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो आप अगर पाकिस्तानी फ्यूचर को
वही अब भी रिकॉग्नाइज करे और आइंदा भी आपको कर लेना चाहिए। तो मेरे साथ साथ आपको वही और आप में पाकिस्तानियत का जज्बा भी होना चाहिए। दिल की बात यह है, मैं अपने आप का आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप में जज्बा भी होना चाहिए। अल्लाह ताला आपका मदद करे। अगर ये मुल्क सबसे पहले ये पाकिस्तान है, अगर ये मुल्क है तो ये मौके आपको मिलते रहेंगे। अगर ये मुल्क इतना कमज़ोर हो जाए तो फिर आपको ये मौके कहाँ से आएंगे। तो आपके मुल्क का भी सोचना है और उसके लिए मैं इन चीज़ों में जाना टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप देख लें सबसे बड़ी नासूरी दहशतगर्दी का, और आप सब बेहतर समझते हैं और मुझे वो दिन इस तरह याद है जिसका आज का दिन, वही APS के जो वाक़या हुआ और मैं उसी टाइम बाहर था, आया फिर मैं अस्पताल चला गया, वही जो मनाजिर मेरे जहनों में मौके पर। और फिर जब मैं यहाँ मेरा घर था हयाताबाद में, उस ज़माने में मैं घर आ रहा था तो मुझे भी रास्ते में बम रखा गया था और वही 7वां अटैक था मेरी लाइफ पर, मगर मेरे लोग जख्मी हो गए, अल्लाह ताला ने फिर खैर किया। तो वो दिन भी आपको ये भी वही दिल के अंदर वही जज्बा भी होने चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ, इस मुल्क में अमन और पीस के लिए, कि इस मुल्क में अमन हो और पीस हो, इसमें आपको अपना रोल वही भरपूर अदा कर लेना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। इस मुल्क में अमन हो और पीस हो तो सब कुछ आगे चलेगा। अगर अमन न हो और पीस न हो तो कुछ ही नहीं होगा। एक मजबूत पाकिस्तान हो तो सब ये मौका, ये भी मैंने देखा है, मैं इसका आई विटनेस हो। मैं वही कश्मीर अफेयर का वजीर, जब ये मारिका हक वही चढ़ गया, जंग शुरू हो गया लास्ट ईयर आपके सामने, और हम मुख्तलिफ में बॉर्डर्स पर गया उन लोगों के साथ जो एलओसीज पर रह रहे, उन बहनों और भाइयों के साथ जो एलओसी बॉर्डर पर रह रहे, जो किसी टाइम उन पर हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है, और अपने उन फौजी जवानों के पास जो जवान खाकी वर्दी में वही मौत और जिंदगी के कश्मकश में होते हर वक्त कि क्या बनेगा, उनके पास हम गए मुख्तलिफ बॉर्डर पर। मगर मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मैंने वही जज्बा देखा, ये आवाम का जज्बा भी देखा। मैं हर जगह ये बात करता हूँ, दिल से करता हूँ। कई लोगों को हमने कहा कि बॉर्डर से पीछे आ जाए, वही कश्मीर में और इसमें थ्रू आउट, इस तरह सामने इंडिया और ये पाकिस्तान, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा मरना भी इन लोगों के साथ है जो इस साहिल के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, और ये खाकी वर्दी के साथ अगर ये शहीद होते तो हम भी उनके साथ हो। मगर मैंने जो उनका जज्बा देखा, उन फौजियों के पास, खाकी वर्दी वालों के पास जिस बॉर्डर पर गए तो वो तो इतने खुश थे, मैं हैरान ना, इतने खुश थे कि हम तो इस इंतजार में थे वही शहादत की मौत के लिए या गाजी बनने के लिए, और हम लड़ते रहेंगे। हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है और आपने देख लिया। यह बात हर एक को समझने आनी चाहिए कि जो कुछ आपके अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप और क़यादत में, ये हम सोच सकते हैं, हर एक बंदा आपको सोचना चाहिए कि आपसे कई गुना बड़ी, 20 गुना ज्यादा बड़े माशी ताकत को, दिफाई ताकत को जिस तरह जज्बा ईमानी से शिकस्त दिया, ये हमारे ख्वाबों में हो सकता है मगर हमें ये ग्राउंड रियलिटी नजर नहीं आ रही थी। मगर जिस तरह उन्होंने कर दिया कि पूरी दुनिया पर साबित कर दिया, पूरी दुनिया पर साबित कर दिया कि वही जो कुछ है, और जिस तरह उन्हें मेहनत की तो अभी पूरी दुनिया पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को वही कदर की निगाह से देखते। आप जिस मुल्क में जाते हैं, उस मई के बाद, 10 मई के बाद लास्ट ईयर आपका सब कुछ तब्दील और चेंज हो गया है। लोग बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं, इज्जत से देखते हैं। तो ये चंद चीज़ें, आपकी पाकिस्तानियत का जज्बा आपके अंदर, आप में वही खिदमत खल्क का जज्बा, दूसरे इंसान के काम आने का जज्बा, बकाया हर एक को चांस कोई सोचने का। जिस तरह मेरे एक भाई ने कहा, आप ही लोगों को आना है, आपको मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बनना है। एक दफा हम गए लैपटॉप में, शहबाज शरीफ साहब ने वो लैपटॉप जीतने वालों को अपने सीट पर बिठा दिया कि आप कल के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो आप हमारी फ्यूचर है, आप हमारे मुस्तकबिल है। अगर आपकी दिलों में ये जज्बा हो, आप मुतमईन भी रहे, इत्मीनान भी होगा। और मैं आप दिल से आपको कहता हूँ कि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं।
जब आपका जज्बा हो, जब आपका एक टारगेट हो, आप एक टारगेट रख के कि यहाँ तक मुझे जाना है, आप जाएंगे जरूर। अगर आपका इखलास, खुलूस और जज्बा आपका साथ हो, एक दिन आप वही जरूर जाएंगे और आप पहुंचेंगे। मैं अपना हक अदा करूंगा कि आप आपके लिए कुछ कर सको। आप मंसूबे बनाते, प्रोजेक्ट बनाते, आप बना के ले आओ, मैं आपका वकील बनूंगा, आपका साथ दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ का मैं मखरूज हूँ, यहाँ का मुझ पर हक है। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना रोल अदा करते रहेंगे। तो आप सबकी मैंने आपको दिल की बातें शेयर की और बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ। वही मैंने कहा, वही 26 साल पहले और आज के इस ज़माने को देखकर तो काफ़ी अच्छा महसूस किया, आपके अंदर रहा, आपके दरमियान रहा। तो वही 2-3 नारे सिर्फ लगाए, वही पाकिस्तान, जरा जोर से बोले कि इंडिया भी सुन ले। वही अफगानिस्तान में साजिशों के लिए बैठे हैं, आप बढ़ रहे, वही भी सुने, पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। दो 2024 में जब वजारत तालीम की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी, तो अदाद व शुमार के जायज़े के बाद बड़े दिल खराश और परेशान कुन अदाद व शुमार पाकिस्तान के तालीम और ख़ास तौर पे बुनियादी तालीम के हवाले से थे। और मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम के ज़रिए इस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बल्कि पाकिस्तान में तालीमी इमरजेंसी के निफाज का ऐलान किया था। इसको अमली कदम देने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अंदाज़ा कर सकें कि सही आदाद व शुमार हैं क्या, और उसको टारगेट बनाकर हर उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करें। उन तमाम हालात का जायज़ा लें कि तमाम अवामिल को एड्रेस करें जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। कुछ वजूहत हमें पता है कि माशी हालात भी इसके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट हैं। हमारा समाजी निज़ाम, हमारे देहातों में जागीरदाराना निज़ाम की मौजूदगी, फिर हमारे ख़ुद अक़ीदों की मिस इंटरप्रिटेशन ने बच्चों की तालीम, ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम के हवाले से परेशान कुन सूरत हाल का आगाज़ किया हुआ है। आइए मिलकर हम एक एक घर, एक एक मोहल्ले में उन बच्चों तक पहुँचें ताकि पाकिस्तान का एक बच्चा भी तालीम के मैदान में पीछा न रह जाए। और आज हम नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड के नाम से इस मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं कि कोई बच्चा पीछे न रह जाए। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इसी नाम के साथ ये बड़े मुहिम शुरू की गई और बड़ी कामयाबी से पूरी की गई, और उसका जायज़ा लेके भी हमें बड़ी आसानी हो जाएगी कि हम इसके लिए कोई रोड मैप तैयार कर सकें। हमें देखना है कि जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनकी तादाद कितनी है और उनके हालात कैसे हैं। और अगर स्कूलों की कमी, इमारतों की कमी की वजह से कोई इशू है, तो हम स्कूलों का, हम घरों का और मस्जिदों का, या खाली जो भी जगह मिलती है उसको तालीम से भरने के लिए पूरी एक मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो 18वीं तरमीम के बाद वजारत तालीम, वफाकी वजारत तालीम के बाद पहली ज़िम्मेदारी ख़ुद इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के आसपास के इलाक़ों में जो स्कूल्स हैं और यहाँ बसने वाले लोग हैं, कम से कम हमें उनको 100% एक बच्चा भी यहाँ का स्कूल से बाहर ना मिले। तो इसके लिए हुकूमत, वजारत, वज़ीर-ए-आज़म, इनका सिर्फ इस मुहिम में शामिल होने काफ़ी नहीं होगा। हमें हर तबका फ़िक्र के पास जाना चाहिए और लोगों को दावत देने, बी ए पार्टनर इन एजुकेशन। आइए तालीम में शराकत दार बनिए और इसी मुहिम के साथ, ताकि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए।
ہم اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ بھی ہو رہی ہے، اس کو مزید اسکولوں میں شروع کر سکتے ہیں۔ ایکسیلریٹڈ لرننگ کا جو پروگرام ہے اس کو بھی اور اس کو ہم اس کی افادیت کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور مجھے یقین ہے کہ ان تمام چیلنجز پر ہم سب لوگ مل کے پورا اتریں گے۔ دنیا میں کبھی کوئی ملک تنہا ترقی نہیں کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے پورا خطہ کرتا ہے۔ ہمارا خطہ 40 سال سے ترقی کر رہا ہے، ہم بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہم یہاں اس میدان میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہی وقت ہے کہ ہم 2025-26 کا یہ فیڈرل الیکشن پلان اس کا آغاز کریں تاکہ کوئی بچہ پیچھے نہ رہ جائے۔ کوئی بچہ پیچھے نہ رہے، وزارت تعلیم کی مہم۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ علم کے پھیلاؤ کی عبادت میں تمام شرکاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب ذمہ داری سنبھالی تو تعلیم کے اعداد و شمار نازک تھے، آج پوری دنیا تعلیمی معیشت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ علم کے پھیلاؤ کی عبادت میں تمام شرکاء کو خراج تحسین، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔